تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ جدھر دیکھو ادھر ہی اکابر پرستی پھیلی ہے، جدھر دیکھو ادھر ہی اکابر پرستی پھیلی ہے، کیوں نہ ایسے میں لوگوں کو ایک تنبیہ کر جاؤں کہ لوگوں اکابر پرستی کے بتوں کو توڑ اب ڈالو، لوگوں اکابر پرستی کے بتوں کو توڑ اب ڈالو، یہ موقع ہے غنیمت جان کر تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، چھان بین کرنے کی، نہ کہ اکابر کی ہر بات بلا تحقیق کے تسلیم کرنے کی۔ بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ، اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ انہوں نے شادی کی، شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ
शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। बहरहाल ये जो वाकया है अक्सर व बेशतर हर मसलक के लोग, चाहे वो हनफी हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, ये लोग बिला तहकीकी इस वाक़े को बयान करते हैं और दलील में इसको पेश करते हैं क्या कि देखो हमारे असलाफ कैसे थे, उनकी बीवी कैसी थी कि उनको अगर हमारे असलाफ पैसा देते थे तो उस पैसे को अच्छी जगह इस्तेमाल करती थी, औलाद को दीनदार बनाती थी। अच्छी बात है, अगर दीनदार औरत होगी तो दीनदार ही औलाद बनाएगी, लेकिन इसको दलील में पेश करना, इस वाक़े को बयान करके इमोशनल करना लोगों को, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वाक़या झूठा वाक़या है, बात सनद सही साबित नहीं है। ये वाक़या इसकी सनद सख्त ज़ईफ है। हाफिज ज़हबी ने, आइए अब इसकी हम तहकीक मुख्तसर तौर पर रखते हैं आपके सामने। हाफिज ज़हबी ने इसको सियर इलामुन नुबला और तारीखुल इस्लाम के अंदर 121, 140 और सफ़ा नंबर 418, 419 में लिखा है, यह किस्सा बातिल है, गलत है। सनद में मसाइख अहले मदीना का जिक्र है जो कि यह मजहूरुल हाल है, इसकी बिना पर भी यह सनद ज़ईफ है। और दूसरा रावी इसके अंदर अहमद बिन मरवान मुतहम बिल कज़्ज़ाब है, जिसकी कुन्नियत अबू बकर है। इमाम दारकुतनी ने इसको यदउल हदीस करार दिया है कि यह हदीस का गढ़ने वाला था। इसी तरह से इसको कज़्ज़ाब तक करार दिया गया है कि यह झूठ बोलता था। देखिए अल कस्फुल हसीस के अंदर सफ़ा नंबर 59 के अंदर नंबर है 103। इसी तरह से मीज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि ये अब्दुर्रहमान फारूक का जो वाकया बयान किया जाता है, ये बासनद सही साबित नहीं है, बल्कि ये झूठा वाकया है। लिहाजा इस तरह के वाकयात को बयान करने से बचना चाहिए। और किसी की भी बात हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाला मौलवी क्यों ना हो, चाहे वो मुफ्ती हो, उसकी बात की तहकीक करना जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। आंख बंद करके किसी की बात पर यकीन न करें, बल्कि उसकी सनद के बारे में जो वाकया बयान कर रहा है, उसकी सनद के बारे में, उसके रावियों के बारे में जानने का आपका हक है। आप जानें, किसी मुत्तबे सुन्नत मुहक्किक से सवाल करें, तब जाकर के आपको सही और गलत के बारे में मालूमात होगी मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को हुक्म दिया है तहकीक करने का, जांच पड़ताल करने का। सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो कोई भी बात सुने, दुनियावी चाहे दीनी, उस बारे में तहकीक कर लें, क्योंकि अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन में से है। सनद सही होगी तभी वो बात सही होगी, अगर सनद सही नहीं होगी तो वो बात सही नहीं हो सकती मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात की तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।